السلام علیکم دوستو، جیولوجی یعنی علم ارضیات میں تہوں یعنی فولڈنگ کا نظریہ حالیہ دریافت ہے اور اسی عمل سے پہاڑوں کے سلسلے وجود میں آئے۔ اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں، زمین کی پرت یعنی تہ، لیئر، ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہیں گرم اور سیال ہیں۔ اٹ مینز ڈیپر لیئرز آر ہاٹ اینڈ فلوئڈ، لہٰذا ان پر کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اسی عمل کا مرہون منت ہے۔ یہ تہیں ہی تھیں، پرتیں ہی تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی۔ زمینی علم کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان۔ کیونکہ زمین کی پرت یعنی تہ کمزور ہے، لہٰذا اس کے کانپنے یعنی ہلنے کے چانسز، مواقع زیادہ ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ قرآن کریم ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جس وقت یہ نازل ہوا وہ بھی آسانی سے سمجھ سکتے تھے، اور آج کے لوگ جن کے پاس معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، مثال کے طور پر والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، پہاڑ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشے ہوئے ہیں۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں کیا بیان ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، سورہ نبا جس کی کل آیتیں 40 ہیں، 30واں پارہ جسے اماں پارہ بھی کہتے ہیں، اس کے تقریباً پہلے صفحے پر چھوٹی چھوٹی آیتوں سے شروع ہونے والی بہت ہی پیاری سورت، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ عربی لفظ اوتاد کا مطلب ہے میخیں۔ جس طرح ایک خیمے کو نصب کرنے کے لیے میخیں یعنی کھوٹیاں لگائی جاتی ہیں جن کا زیادہ تر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور تھوڑا سا حصہ زمین سے باہر، بالکل اسی طرح سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ کا زیادہ تر حصہ بھی خیموں کی میخوں کی طرح زمین میں دھسا ہوا ہے اور تھوڑا سا حصہ زمین سے باہر ہے، جس کی وجہ سے زمین میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ ایک کتاب جس کا نام دی ارتھ یعنی زمین ہے، جو علم ارضیات کے موضوع پر ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے، اس کتاب کو دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت حاصل ہے۔ اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرینک پریس بھی ہے، وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 سال تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جزو قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ میں آپ کو 3 حوالے بیان کرتا ہوں جن میں اسی قسم کا پیغام دیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، جو کچھ یوں ہے، خلق السماوات بغیر عمد تروناها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اب میں آپ کو اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ سناتا ہوں۔ خلقہ، پیدا کیا،
समावात आसमानों को, खलकस समावात आसमानों को पैदा किया, बग़ैर अमदिन सतूनों के। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, हर शख्स अपनी आँखों से हर रोज़ इस बात का मुशाहिदा करता है या कर सकता है कि इसके सर पर ये बुलंद बाला आसमान छत की मानिंद बग़ैर किसी सतून के कायम है। क्या दुनिया में आज तक किसी इंसान ने सतून के बग़ैर कोई इमारत कायम की? और क्या अक्ल इंसानी इसका तसव्वुर कर सकती है? और क्या ऐसा मुमकिन भी है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह की कुदरत का ये अजीम शाहकार क्या इस बात की दलील नहीं है कि इसका कोई पैदा करने वाला है और वो बहुत बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है? बेशक ये मेरे परवरदिगार ही की शान है। तरौनाहा, देखते हो तुम इनको, खलकस समावात बग़ैर अमदिन तरौनाहा, यानी अल्लाह ने आसमानों को सतून के बग़ैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो। वालका, और डाले, फिल अर्दे, बीज ज़मीन के, रवासिया, पहाड़। ये लफ्ज़ बहुत अहम है। और ज़मीन के बीच पहाड़ डाले यानी ज़मीन पर पहाड़ रख दिए या ज़मीन में लंगर डाले। जिस तरह साहिल पर खड़े बहरी जहाज़ों में बड़े बड़े लंगर डाल दिए जाते हैं ताकि जहाज़ ना डोले, ज़मीन के लिए पहाड़ों की भी यही हैसियत है। यानी पहाड़ों को ज़मीन पर इस तरह भारी बोझ बनाकर रख दिया जिनसे ज़मीन हरकत ना करे, ज़मीन इधर उधर ना डोले। कहने का मकसद ये कि पहाड़ मजबूती के साथ जमे हुए हैं। अन तमीदा बिकुम, ऐसा ना हो कि हिल जाए साथ तुम्हारे, यानी ताकि तुमको हिला हिला ना दे। वबस्सा, और फैलाए, फीहा मिन, बीच इसके, कुल्ले दाबा, हर तरह के जानवर। वांजलना, और उतारा हमने, मिनस समाए, आसमान से, माअन, पानी, यानी और हम ही ने आसमानों से पानी नाजिल किया। फ़अंबतना, पस उगाए हमने, फीहा मिन, बीच इसके से, कुल्ले ज़ौजिन करीम, हर किस्म के नफीस जोड़े। आयत का मुकम्मल तर्जुमा कुछ यूँ है, उसी ने यानी अल्लाह ने आसमानों को सतूनों के बग़ैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन में डाले लंगर, यानी और ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला हिला ना दे, और इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमानों से पानी नाजिल किया, फिर उससे इसमें हर किस्म की नफीस चीज़ें उगाई, यानी हर तरह के नबातात के जोड़े पैदा कर दिए। दोस्तों, ज़मीन की सतह बहुत से सख्त टुकड़ों में टूटी फूटी हुई है। इनकी मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। ये टुकड़े जुज़वी तौर पर पिघले हुए मादे में तैर रहे हैं जो कि एस्टेनोस्फेयर कहलाता है। पहाड़ों की तश्कील व तरतीब और बनावट इन टुकड़ों की हदूद पर वाक़े है। समंदर की सतह से नीचे ज़मीन की परत 5 किलोमीटर मोटी है और पहाड़ों के नीचे ज़मीन की यही परत 80 किलोमीटर मोटी है। ये मजबूत बुनियादें हैं जिन पर पहाड़ खड़े हैं, जमे हुए हैं। अब आखिर में मैं आपको सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 की सिर्फ 4 आयात का तर्जुमा सुनाता हूँ, जिनमें लोगों को 4 ही चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और ये वो चीज़ें हैं जिनका मुशाहिदा वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते थे। उन्हें कहा गया कि इन पर गौर करें, इन्हें देखें। मेरे भाइयों, कायनात की हर शे अल्लाह की निशानी है। इन्हीं आयात में पहाड़ों की मजबूत बुनियादों की वजाहत है। गौर कीजिएगा, सूरह नंबर 88 की आयत नंबर 17, 18, 19 और 20। तर्जुमा कुछ यूँ है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ कि कैसा बुलंद किया गया है, और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह गाड़ दिए गए हैं। व इलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत, और ज़मीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई। पूरी बात यह है कि 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बातें वही के ज़रिए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, वक्त के साथ साथ मुशाहिदे, तजर्बे और तहकीक से खुलकर सामने आ गई हैं और आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।